ତାପରେ ଗୟାଧର ପରିଡ଼ାଙ୍କ ପାଠକୁ ଆସିବା। ସେଠି ଗୀତଟିଏ ଶୁଣିବା ଆଗେ ନମସ୍କାର ସେ ଗୀତଟିଏ ଶୁଣିବା କାର୍ତ୍ତିକ ମାହାତ୍ମ୍ୟଟିଏ ଶୁଣିବା। କଣ କହିଲେ? म्यूजिक साउंड टा टिके स्लो करंतु। हाँ हाँ नहीं मुझे कार्तिक पुराण टी लोक टी सुनेदा बहुत पापर भारटा बहुत बढ़ी गलानी। लोक कार्तिक पुराण टी सुनेदा नेता माने टी सुनंतु। मनोज भाई वर्तमान खंडपड़ा विधायक प्रार्थी वर्तमान लाइव रे अछंती। नहीं निहाती कार्तिक पुराण सुनिया दरकार। कार्तिक मास तो काली सरी जाउची जेठी डंगा भसा को भी बंद करा जाउची। ओहो हो ओहो दुर्गांकर मूर्ति रो उच्चता कमा गला वर्तमान डंगा भसा वर्तमान बंद सेपटे मतामत दिउ। डंगा भसेले एडा असुविधा होनी कोरोना व्यापी जिवो। दुर्गा मूर्ति उच्चता कमेबाटा ठीक नौका भासी जा। कार्तिक पूर्णिमा को बंद करागला। कार्तिक पूर्णिमा पालन बंद करागला। जो पंचुक समय जो हबिष्याली माने दर्शन करथिले जगन्नाथ तांको भी बारण करागला। किंतु स्वास्थ्य कार्ड बंटा हबो। स्वास्थ्य कार्ड गोटे माइलस्टोन। स्वास्थ्य कार्ड गोटे माइलस्टोन। स्वास्थ्य कार्ड बंटा हबो। से स्वास्थ्य कार्ड रो सामान्यतम मूल्य किछि नहीं। बहुत कथा मु माने प्रूफ रखिछि। साक्ष्य प्रमाण मु दबा पे भी प्रस्तुत अछि। कान्हार माँ निजे कहले जे आमरी हॉस्पिटल अछंती काली हमर किछि भाई भौणी साक्षात करिया जायतिले। कान्हार माँ कहउछंती जे तांको स्वास्थ्य कार्ड काम रे आसुन। किंतु एठी हमर नयागढ़ कलेक्टर कहिले जे आमे सब कथा बुझुछु हला सब खर्च आमे तांकर वहन करिवु। आपण टी कान्हा माँगर टी स्टेटमेंट टी सुन नउ से कोन कहउछंती सुनांदु। कहबे केमती कोन हेतिला कोन नै कान्हा विषय। हाँ मोटे ठिया हेतिलु गाड़ी ते आसला गाड़ी साइकिल पड़ी गला था और कार आसला तापर बटू गोटे हाइबा आसला आउ हाइबा आसला हाइबा पुओ को हाइ हॉर्न दे देछि कोहटी संग संग पड़ी जाछि संग संग हॉर्न। वर्तमान केमती को स्वास्थ्य अवस्था अछि भल्ला टिके बे अछि जेति माने कहि नांती लागु कोन होछि कोन ना बेले एरा के कल जो ये स्वास्थ्य कोन केमती कोन क्षतिग्रस्त होइछि गोरटे कटि जाइछि आ हातटा टी चेष्टा करसंती लागि पारे लागि न पारे। केते कोन खर्च हो बोली कहउसंती मेडिकल सर एटा टिके डिपेंड सार म सकते हेनी पतानी केते कोन खर्च हो केते दिन रहिबो पूरा किछि कंफर्म हेनी। आपनकर किछि स्वास्थ्य कार्ड थिला कि कोच अछि बिल नाही करसन स्वास्थ्य कार्ड बिजु ता कार्ड हे करा हेछि आपण देखलेनी किछि काम दोछि न दोछि ना ना एरा किछि काम दोनी ना जानितिले खाली फेरस्त जाइछि। अच्छा आपण जिल्लापाल की अन्य किछि प्रतिपक्षों देखेथिले कि प्रशासन सहित देखा करथिले ई कान्हा एठी कि सर केही आउ आसनांती खाली आस्तेले बेली मन पन सर। अच्छा नहीं आपण देखा करथिले कि आपण परिवार हो कि कोन कान्हा माने गांठी कि आस्ते संगति खाई दे कोन सब कोन कहिले सुननेरा कोन अच्छा तो आपण माने जानि परथिबे जेबोली बाबरे मां हमर कहिले कि तांकर स्वास्थ्य कार्ड अछि विभिन्न प्रकार डॉक्यूमेंट मध्ये अछि जेबोली बाबरे मो एटी सीधा सड़क भाबे राज्य सरकार को टार्गेट करूची हे राज्य सरकार तुमे तो 18 वर्ष सॉरी 21 वर्ष पर्यंत शासन करो किंतु आज जेतले स्वास्थ्य कार्ड विभिन्न प्रकार स्वास्थ्य कार्ड एवं विभिन्न प्रकार माध्यम रे आपण माने जेमिति भी जहा जहा भी आपण माने कहउछंती तार केते दूर सेटा कार्यक्रम होची सेटा हमहु कोन स्वास्थ्य कार्ड कर देले स्वास्थ्य कार्ड मेडिकल ले काम दोनी
अन्य अनेक टॉपिक अछि मु से टॉपिक पर आलोचना करिबे मोर मुख्य भूमिका रहउछि केवल कान्हा पर बुझिले मोर मुख्य भूमिका रहउछि केवल कान्हा पर कान्हा 8 वर्षर छुआ एवं अन्य अन्य जगह रे कथा कहउछि केवल स्वास्थ्य कार्ड को टार्गेट करूछि यदि स्वास्थ्य कार्ड काम न दब निहाती भाव राजा रास्तार लड़े हे एटा मु आपनकु सोशल मीडिया माध्यम जोड़ू निश्चित माध्यम आपन जड़ेबी जेपर नयगढ़ जिलापाल देखा कर आम कार्यकर्ता नयगढ़ विभिन्न प्रकार प्रशासन को देखा कर बड़ बड़ प्रतिश्रुति देते बड़ बड़ कथा कहते किंतु काम कला बेलू शुण गोटे पिलार गोड़ कटा गला तार हाथ कटा जा किंतु एतिकी मु कहूची निहाती भाव में जदि किछि भी हुए सेतिमाय दायी केवल नयगढ़ प्रशासन रहला तो विजु स्वास्थ्य कार्ड मिछ बाहाना जो फंडामी करछ सेतिमाय निहाती भाव में तमा रहला जय जगन्नाथ जे भी मो लाइव देखछन निहाती भाव में शेयर करंते एवं कान्हा पई जदि किछि सहयोग करबा को चाहते निहाती भाव में करंत कारण तार चिकित्सा रे वर्तमान 5 लाख खंडे खर्च आलेनी एवं आगामी दिन में बहुत परिमाण अर्थ खर्च होबो गरीब निष्पीड़ित परिवार तांकर माने प्रतीक्षा दिन मजुरिया परिवार विभिन्न प्रकार माने जो मद मांस देकी जो रखुछन्ते सरकार बीजेडी सरकार दल को भी टार्गेट करूछ एटा भी देखि रख मद मांस देकी जो करूछ जो सरकार ताको जणी दबा दरकार जे एथर आउ तते आमे पूरा विताड़ित करबो कन्फर्म जदि किछि भी असुविधा होई त आपण माने निहाती भाबरे जानि रखिया दरकार कि ओबळे भाबरे असुविधा रहउछि आमे मतो आमिरे हॉस्पिटल वर्तमान अछु हम सहित कान्हार मां मध्ये अछंती से मते तांको कथा कहउतिले हम नयगढ़ तो विभिन्न ओडिसा विभिन्न जगह रो सोनी खबर पाई समाज जात भाई ଆପଣ ଶୁଣିଲେ କାହ୍ନାର ମା କଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଶୁଣିଲେ କାହ୍ନାର ମା କଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ କାମ କରୁନି ଆମରି ହସ୍ପିଟାଲରେ କାମ କରୁନି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କାମ କରୁନି କୌଣସି ଜାଗାରେ ବି କାମ କରୁନାହିଁ ଏ ଗୋଟେ ଫାଣ୍ଡାମି जबरदस्त से उत्तर देवाक बाध्य कहीं माने गोटे फास्ट चलैछ तमे सब उत्तर दे किए सरकार उत्तर दे से जवाब रखिए निहाती मु आपण कान्हा मा स्वास्थ्य मंत्री नव दास कहउछन एटा माइलस्टोन 5 लाख सहायता 10 लाख सहायता दिया स्वास्थ्य कार्ड सीए निजे कौन आग कहतु निजे तो पूरा जोड़े ट्रक रो 200 ट्रक रो मालिक ना कोन मझे गोटे खबर आस्तिला हाँ तो से बहुत बड़ लोक से कांग्रेस रु जीत आसिक विधानसभा भितर गोटे वीडियो देखु नथिले से स्वास्थ्य मंत्री स्वास्थ्य टिके खराब थिला बोधे वीडियो देखु नथिले ब्लू फिल्म देखुले बरा नवीन पटनायक कहउछन मो जेतेबेले नवदास वीडियो देखुथिले सेतेबेले बीजेडी वाला तांको नारे हो हला कले परवर्ती समय रे जेतेबेले बीजेडी रे मिसी गले तापरे भयस देखंतु पुराना रेकर्ड के देखंतु हमर नवदास बाबू बहुत संपत्ति ये बहुत बड़ा लोक औकात से जीतिक आसते कांग्रेस विधानसभा भितर ब्लू फिल्म देखुले आपन पाखे आशुतोष सार अछंती बोधे ताको देबे कि नहीं नहीं तांकर टे प्रतिक्रिया नहीं 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 मु तोड़ी देली बरादा मु कहली डिस्टर्ब करनी डाकी दे ना आउ जने भाई के अछन ताको टे प्रतिक्रिया न पाखरे के अछन ताको टे प्रतिक्रिया नबा ना नहीं से प्रतिक्रिया देई परला वाला चरित्र नहंती समीर रंजन पटनायक भल तेरछा बाण मारंती जैसे बिजु स्वास्थ्य कार्ड र वास्तवता कोन
ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ କୁ ନେଇ ସେ ଗୋଟେ ତେର୍ଛାବାଣ ଟିକେ ମାରି ପାରିବେ କି? କାରଣ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ କାର୍ଡ କାମରେ ଆସୁଛି। ଭାଣ୍ଡାମି ଟୋଟାଲି ଭାଣ୍ଡାମି ଚଲେଇଛନ୍ତି ସବୁ। ମୁଁ ପ୍ରୁଫ୍ ଦେବି। ଆପଣ କାହ୍ନା ମାର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଶୁଣେଇଦେଲେ ମୁଁ ଖୁସି। ଆହୁରି କେତେ ପ୍ରୁଫ୍ ମୁଁ ଦେବି। ଇଏ ଗୋଟେ ଫାର୍ସ ଚଲେଇଛନ୍ତି ସବୁ। ତାପରେ ଟିକେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ପାଟକୁ ଆଜି ଟିକେ ଆସିବା ଯେ ଖଣ୍ଡପଡାର ବିରୋଧୀ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ସିଂ ଯେ ସିଏ ନିରବ। ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ସିଂଙ୍କ ଉପରେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ये मिल दिल्ली भाई नमस्कार। सिद्धार्थ दिल्ली भाई वर्तमान लाइव रे सिद्धार्थ किए हाँ कारण सब दलर टेस्ट से चाखी सारे बापा जेजेबापा सी थे कांग्रेस रे सिद्धार्थ जितिले बीजेडी रु वर्तमान से बीजेपी रे सब दलर टेस्ट से चाखी सारे मु वीडियो छाड़बी आपण पाखु सिद्धार्थ मोर भल बंधु समस्ते मोर समस्ते भल बंधु किसी असुविधा नहीं। तुमे जड़े प्रमुख विरोधी दल हिसाब रे प्रमुख विरोधी दलर नेता हिसाब रे नयागढ़ पूर्वतन नयागढ़ जिल्लार खंडपड़ा निर्वाचन मंडली पूर्वतन विधायक हिसाब रे सिद्धार्थ सिंह कौन दायित्व रही ए कान्हा घटना? निहाती दायित्व रहिबा दरकार। तमे ए दायित्व निभौ ना तमे अयोग्य तमे रजा रजा पूरा तमे राजा तमे राजा तांग बापा को पचार महापुर हाँ कहतु टे हाँ हाँ तांग बापा जी हमर जी थिले विभूति भूषण मर्दराज विभूति भूषण सिंह मर्दराज हाँ नहीं उपवाचस्पति ना बाचस्पति थे पूर्वतन उपवाचस्पति देखा करथिली रेकर्ड रखी तमे केवल ही राजनीति करी क्षमता तमे व्याकुल हो केवल क्षमता रही शोषण करने को व्याकुल हो तुम मैंने सब तुम पार्टी उत्तर बाहर नहीं। विभूति भूषण सिंह मर्दराज वर्तमान से भी सुस्थ अच्छा जदि दाम राउत स्टेटमेंट रखी पार्टी विजय महापात्र स्टेटमेंट रखी पार्टी प्रफुल्ल घड़ाई तो किसी दिन हम से नीरव रही जाइछंती किंतु नरसिंह मिश्र स्टेटमेंट रखी पार्टी सूर्य राउत स्टेटमेंट रखी पार्टी विभूति भूषण नीरव रहउछंती से तो प्रश्नटा तमें कहीं मुह कलुन तमें की राजनीति कर मिल भगत गोटे विभूति भूषण सिंह मर्दराज सी भी बर्तमान सुस्थ अच्छा जाना भितर बयस भी बेसी अधिक नुह से पूरा सुस्थ अच्छा सुस्थ थिबा सत्वे गोटे गुरुत्वपूर्ण पदवी थिबा सत्वे राजनीति रे बर्तमान निष्क्रिय गोटे मिल भगत गोटे चलती बीजेपी बीजेडी अरुण साहू मैंने भाषा टे खराब हो कटि जाउछि नै टिके कंट्रोल करंतु हां तापर टिके आसंतु जेहेतु टिके पुराना नेता विषय आलोचना हला जे हम टिके आलोचना करिबा जे किछि वयस्क पुराना नेता रमाकांत मिश्र भी वर्तमान संपूर्ण भाव में निष्क्रिय कांग्रेस रणपुर लगातार विधायक थिले 4 थर विधायक थिले से नीरव से कृषि कांग्रेस तो मरलानी से भी संपूर्ण नीरव कांग्रेस गलानी या वो केबे भी उठिबोनी माने कांग्रेस रो पूर्वतन 2 3 पूर्वतन विधायक पोस्ट करथि हां
ମୁଁ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲି ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲି ଏଟା କଣ ଏଇ ଯୋଉ ଏ ଭାଇକିରା ଖାଇଲେ ବି ତାଙ୍କର ଉଠିବନି। ହଁ ଏଟା ଟିକେ ଅଲଗା କହିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ହଉଛି କଥା ଆମକୁ ନୁହେଁ ବିରୋଧ କରିପାରନ୍ତି। କହିଦେଲି। ହଁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ହଁ କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଉତ୍ତର ଦାୟୀ ତମେ ଉତ୍ତର ଦବ କାହିଁକି ଉତ୍ତର ଦଉନ କାହିଁକି ତମ ମୁହଁ ଚୁପ କାହିଁକି ତମେ ମାନେ ସବୁ ଆଜି ଚୁପ ରହିଛ। ମୁଁ 2 ଦିନ ମୁଁ ଟିକେ ମୋର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ମୋର ହଁ ତାପରେ ହଁ ଶରତ ମିଶ୍ର କୋର୍ଟରେ ରଣପୁରର ଶରତ ମିଶ୍ର ବି 90 ଦଶକର ଜଣେ ବିଧାୟକ। ସେ ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୀରବ। ଅବଶ୍ୟ ସେ ଶାସକ ଦଳରେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅରୁଣ ସାହୁ ଜଣେ ତାଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଛୁଆ। ଏମାନେ 90 ଦଶକରୁ ରାଜନୀତି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ କିଏ ତ ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ରାଜନୀତି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯେତିକି ମାନେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅରୁଣ ସାହୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଗରେ। ପୁରା ରାଜନୀତିର 2ଟି ଧାରା ଉନ୍ନତି ସାଙ୍ଗରେ ଅରୁଣ ସମାଲୋଚନା ତାର। ସାହୁଙ୍କୁ କହିଥିଲି ନା ଧାରାର ଅର୍ଥ କଣ? ତମେ ବଡ ବଡ ହଁ ସାହିତ୍ୟିକ ଧାରାର ଅର୍ଥ କଣ? କାଟିବା ଉତ୍ତରଦାୟୀ କାଟିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିକି ଶେଷ କରିଦେବେ। କାହାର ଆଖି ଖାଇଦେବେ କାହାର ଆଖିକୁ କାଉ ଖୁମ୍ପି ଦବ କାହାର ହାଡ ପୁରା ମାଂସ ମିଳେଇକି ହାଡ ବାରିପଟକୁ ଫୋପାଡି ଦେବେ। ସେ ହଉଛି ଧାର। ଧାର ତମର ଧାର ଆଉ କଣ ଆମର ନାହିଁ ଆଉ କଣ ଆମର ଅଥଡା ଆଉ। ଦଶପଲ୍ଲାର ଆମର ଅନ୍ତରା ବିଧାୟକଙ୍କର ଗୋଟେ ଆମର ଭଲ ଡାଇଲଗ। ନାଇଁ ଦଶପଲ୍ଲା ବିଧାୟକଙ୍କର କାଲି ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ ଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ସିଏ ବି ସେମିତି ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ ରଖିଛନ୍ତି କାଲି ଆମେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି କରିବାନି କାଲି କରିବା। ରମେଶ ବେହେରାଙ୍କର ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ। ହୁଁ ହଁ ତାପରେ ଯୋଉ ଦିଲ୍ଲୀପ ଭାଇଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଟିକେ ପଳେଇ ଆସିବା। ହଁ ଦିଲ୍ଲୀପ ଭାଇଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଟିକେ ପଳେଇ ଆସିବା। ସେଠାର ବିରୋଧୀ ନେତା ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକ କାଶୀ ବେହେରା କାଶୀନାଥ ମଲ୍ଲିକ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ସେ 2 ଜଣ ବିଧାୟକ ଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ମାନେ ଫୁଲ ଧରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ନୀରବ। ହଁ ରାଣୀ ପ୍ରତ୍ୟୁଷା ରାଜେଶ୍ଵରୀ ସେ ବି ନୀରବ। ସେମାନେ କଣ ଚାହାନ୍ତିନି ସେମାନେ ଯଦି ଏଇ ଦିଲ୍ଲୀ ଭାଇଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହଉ ନୟାଗଡ ଚିନିକଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହଉ ବୃତ୍ତଙ୍ଗ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହଉ ଯଦି ସେମାନେ ଆକୁ ନେଇକି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତା କମିଯିବ କି? ନାଇଁ ଏଇ ଯଦି ରାଣୀ ରାଣୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇକି ଆକୁ ନେଇକି ଅଛନ୍ତି ଇସ୍ୟୁ କରି ଯଦି ସେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କର କଣ ଲୋକପ୍ରିୟତା କମିଯିବ? ବଢିଆ କଥା ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା କଥା ମୁହଁ ହଁ ଖୋଲିବା କଥା ରାଣୀଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଟିକେ ସେ ମୁହଁ ଖୋଲିବା କଥା ପ୍ରତ୍ୟୁଷା ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି। ରାଜେଶ୍ଵରୀଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେ ପ୍ରତ୍ୟୁଷା ରାଜେଶ୍ଵରୀ ଜଣେ ମହିଳା। ସେ ଜଣେ ମା। ହଁ କୁହନ୍ତୁ ସେ ମା ଟିକେ ଦିଲ୍ଲୀପ ଭାଇଙ୍କର ଝିଅର ଦୁଃଖ ଟିକେ ବୁଝିପାରିବେ କି? ଆମେ ତ ବହୁତ ଥର ଆଲୋଚନା କଲେଣି। ଆପଣଙ୍କର ଭାଇ ଆଜି ଲାଇଭ୍ ଦେଖୁଥିଲେ ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରଧାନ ଭାଇ। ରଞ୍ଜିତ ଭାଇ ବି ଗୁଡାଏ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି। ରଞ୍ଜିତ ଭାଇଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ମାନ ବି ଅଛି। ସେ ଭାଇ ବହୁତ ଭଲ ଭାଇ ଜଣେ ଭଲ ସଂଗଠନ କରନ୍ତି। ପରିପ୍ରସଙ୍ଗ ବହୁତ ଆଗକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ଆଉ କଂଗ୍ରେସର ବହୁତ ଯୁବ ସମସ୍ତେ ଭଲ ମାନେ ଆମେ ଖରାପ ସଂଗଠକ ମାନେ ବି ଲାଇଭ୍ ଦେଖନ୍ତି। ହଁ ଟିକେ ରାଣୀଙ୍କ ଉପରେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିନବା ପ୍ରତ୍ୟୁଷା ରାଜେଶ୍ଵରୀ। ସମସ୍ତେ ଭଲ ହଁ ଡ୍ୟାମେଜ ପ୍ରତ୍ୟୁଷା ପର୍ସନ ରାଜେଶ୍ଵରୀଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଯେତେବେଳେ ଏମାନେ ଅନଶନ ଆଙ୍କୁ ବସିଥିଲା ଶାନ୍ତନୁ ଭାଇ ଭୁବନ ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ଅନଶନରେ ବସିଥିଲେ ପରୀ ଘଟଣାରେ ସେ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯାଇକି ଫଳରସ ପିଆଇକି ଅନଶନ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ। ସିଏ ଭାଙ୍ଗି ଯୋଉଟା ନାହାନ୍ତି ଅନଶନର 6ଠ ଦିବସରେ ହଁ ଭାଙ୍ଗି ମୁଁ ଭାଙ୍ଗିଛି। ରାଣୀ ମା ଇଏ ସବୁ ଏଇଟା ମୁଁ ଡ୍ରାମା କରିଥିଲି। ତାଙ୍କର ଔକାତ ନାହିଁ ରାଣୀ ମାଙ୍କର। ହଁ ତାଙ୍କର ଔକାତ ନାହିଁ। ନା କାହିଁକି ଔକାତ ନାହିଁ ଆପଣ ତାଙ୍କର କହୁଛନ୍ତି? ଔକାତ ନଥିଲା ମୁଁ ଡାକିକିରି ମୁଁ କରିଥିଲି।
ମୁଁ ପ୍ଲାନିଂ କରିଥିଲି ତାହେଲେ ଟିକେ ସେଇ ପ୍ରସଙ୍ଗଟା ଟିକେ ମୁଁ କଣ ଡକେଇଥିଲି planning କରିଥିଲେ ଆପଣ କେମିତି କଣ ଏ ରାଣୀମା ଆସିଲେ ରାଣୀମାକୁ। ରାଣୀମା ଯେତେବେଳେ ଅନଶନର 5 ଦିନ ଅନଶନ ଚାଲିଲା ରାଣୀମାଙ୍କର ଦେଖା ମିଳିଲାନି କିନ୍ତୁ ଷଷ୍ଠ ଦିନରେ ସେତେବେଳେ ରାଣୀମା ପଳେଇ ଆସିଲେ ନୟାଗଡ଼ କଲେକ୍ଟର ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଲଗ୍ନଜିତ ରାଉତ ସାର୍ ଆସିଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ଲାଇଭ ଭିଡିଓ ବି କରିଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ଆପଣ ମନେ ପକାନ୍ତୁ ଲାଇଭ ଭିଡିଓ ଚାଲିଥିଲା ଏବେ ବି ସେ ଭିଡିଓ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ଅନଶନ ଭଙ୍ଗର ଭିଡିଓ ଯେ ଷଷ୍ଠ ଦିବସରେ ରାଣୀ ଆସିଲେ କେମିତି ହଁ ହଁ ଟିକେ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆଲୋଚନା କରେ ଷଷ୍ଠ ଦିବସରେ ହଠାତ୍ ରାଣୀ ପଳେଇ ଆସିଲେ କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏ ସମୟରେ ରାଣୀଙ୍କୁ ଅନଶନ ଦେଖିବାକୁ ଭଙ୍ଗ ମିଳିଲା କରିବାକୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି କାହିଁକି ନା ମାନେ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢିକିରି ଆମେ ଜିତି ପାରିବାନି କେତେ 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 କେସ୍ ହେଲାଣି ଆମେ ଜିତି ପାରିବା ନାହିଁ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅନଶନ ମୁଁ ଭଙ୍ଗ କରିଥିଲି ସେ ଯୋଉ ରାଣୀମା ଏ ଯୋଉ ମୋ ସାନ ଭାଇ ଗୋଟେ କଣ ବିଜେପି ନେତା ହେଇଛି ହୁଁ ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରଧାନ ହୁଁ ହୁଁ ମୁଁ ତ ତାକୁ ହିଁ କହୁଛି ଖେଳ କରିବା ଲୋକ ପୁରା ଆମେ ବନ୍ଦ ଟିକେ ଯୋଉ କରିଦଉଛି କହୁଥିଲେ ଟିକେ ଆମେ ଟିକେ ରହିଯାଉଛି ସରୋଜ ମାଙ୍କ ଉପରେ ଟିକେ ସରୋଜ ମା ଆପଣ ସରୋଜ ମାଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଥର ଆସିକି ତାଙ୍କ ସରୋଜର ଦୁଃଖ କଥା କହିଛନ୍ତି ବୋଥରା କେମିତି ତଦନ୍ତକୁ ଦିଗହରା କରିଛନ୍ତି ସରୋଜର ମା କହିଛନ୍ତି ଟିକେ ସେଇ ଉପରେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ ଯେ ସରୋଜର ମାଙ୍କୁ ଆପଣ କେତେ ଥର ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସେ କଣ କଣ ସବୁ କହିଛନ୍ତି 2 ଦିନ କାଳ ମୁଁ ଏଇ କୋର୍ଟରେ ମାନେ ଯୋଉ ମିଛ କେସ୍ ଗୁଡେ ମୋ ନାଁରେ ଖାଲି ଲାଗୁଛି ଡେଲି ଲାଗିବ ଆଉ ମୁଁ ଏଡେ ବଡ ଭାଗ୍ୟବାନ ଏଇଠି ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ମୋ ନାଁରେ କେସ୍ କରୁଛି ଆଉ ଏଠି ପୋଲିସ ଅଫିସର ମୋ ନାଁରେ କେସ୍ କରୁଛି କିଛି ସାଧାରଣ ଲୋକ ନୁହଁ ମୁଁ ଯାଉଛି ସରୋଜ ମା ପାଖକୁ ଯିବି ସେଇଠୁ ଲାଇଭ କରିବି 2 ନିହାତି ନିହାତି ଦିନ ଆଜି କାଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଲାଇଭ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ହଁ ଟିକେ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆପଣ ଆଜି ଟିକେ ସରୋଜ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ସେଠୁ ଗୋଟେ ଲାଇଭ ଟିକେ କରନ୍ତୁ ଯେ ଘଟଣାଟା ବୋଥ୍ରା ତାଙ୍କ ଘରେ ପଶିଲେ କେମିତି ମୁଁ ଯାଉଛି ତା ପରଠୁ କଣ କଣ ସବୁ ଘଟଣା ହେଲା ପୁରା ବୋଥ୍ରାଙ୍କର ତଦନ୍ତ ବୋଥ୍ରାଙ୍କର ଏଣ୍ଟ୍ରି ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୋଥ୍ରା ତାଙ୍କ ଘରେ ପଶିଲେ କେମିତି ସରୋଜକୁ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେଲା କେମିତି ପୁରା ଟୋଟାଲ ଷ୍ଟୋରି ଆମର ଦରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେମିତି ପୁରା ଆରମ୍ଭ ଡେ ଠିକ ଅଛି 1 ରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଷ୍ଟୋରି ନିହାତି ଭାବରେ ଏଠି ଗୋଟେ ପଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ ସେଇ ଘଟଣା ପୁଣି ଥରେ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ରିଓପନ ହବ ଯାଉଛି ଆଉ ଆମେ ବି ରାଜନୈତିକ ମଇଦାନ ପୁରା ଓହ୍ଲେଇଛେ ମୁଁ ନିଜେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରୁଛି ମୁଁ ତ 2014 ରେ ଖଣ୍ଡପଡାରୁ ଲଢିଛି 2019 ରେ ନୟାଗଡରୁ ଯୋଉ ରଣପୁରରୁ ଲଢିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଲଟକୁ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଜୋରଦାର ଚର୍ଚ୍ଚା ଆମର ସବୁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ ଲିଷ୍ଟ ବାହାରିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଯାଇଛି ଆଉ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ନୟାଗଡରୁ ଲଢିବା ପାଇଁ ନା ମୁଁ ତ ଡାକିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଡାକିଛି ନୟାଗଡରୁ ହଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ହଁ ଖେଳ ତ ଆଉ ଆମ ହବ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ ଆହ୍ୱାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଇଁ ବଡ ଆହ୍ୱାନ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ ଆଉ ଏଇ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନରେ ବି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦରେ ବି ସେ ନୟାଗଡ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଗୋଟେ କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିରୁ ଲଢିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜୋନରୁ ଲଢିବା ପାଇଁ ଯେ କୋଉ ଜୋନରୁ ଲଢିଲେ ଆମ ପାଇଁ ସୁବିଧା ହବ ଓଡଗାଁରୁ ଲଢିଲେ ଭଲ ହବ ନା ନୟାଗଡରୁ ଲଢିଲେ ଭଲ ହବ କାହିଁକିନା 6ଟା ଜୋନରୁ ଓଡଗାଁରୁ 2ଟା ଜୋନ ସେଇଟା ନୟାଗଡରୁ 4ଟା ଜୋନ 6ଟା ଜୋନ ରହିଲା ନା ଆମେ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଗୋଟେ ବଡ ପରୀକ୍ଷା ଯୋଉ ଆନୁଆଲ ପରୀକ୍ଷା ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ଦବା ପୂର୍ବରୁ ଆନୁଆଲ ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ମାନେ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ଦବା ପୂର୍ବରୁ ଟେଷ୍ଟ ପ୍ରିଟେଷ୍ଟ ଦେଲା ଭଳିଆ ଆମକୁ ଦବାକୁ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ତାପରେ ଆମେ ଆନୁଆଲ ପରୀକ୍ଷା ଦବା ଯେ ଗୋଟେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ଅରୁଣ ଭଳି ପାଖରେ ଗୋଟେ ମହାଦୁରଙ୍କୁ ପଢିବାକୁ ଥିଲେ ହଁ କଣ କହିଲେ କୁହନ୍ତୁ ନା କହୁନାହାନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ କଣ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି ନାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର କେତେ ପ୍ରପର୍ଟି ସେଟା ଦୁବାଇରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲାଣି ମୋ ପ୍ରପର୍ଟି ମୁଁ 2019 ରେ ଦୁବାଇରେ 80 ଲକ୍ଷ ପ୍ରପର୍ଟି ଆଫିଡେଭିଟ କରିଥିଲି ବୋଲି ହଁ 2019 ମସିହାରେ ଗଲା ବର୍ଷ 2019 ମସିହାରେ ଏଇ ମୁଁ ଯୋଉ 80 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଗଲା ପ୍ରପର୍ଟି ଇଲେକ୍ସନ ଆଫିଡେଭିଟ କରିଥିଲି ବୋଲି ସେଟା ଦୁବାଇରୁ ବି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲାଣି ଦୁବାଇର ରାକେଶ ଜେନା
ହଁ ସାର୍ ଶୁଣି ପାରୁଛନ୍ତି? ହଁ ଦୁବାଇର ରାକେଶ ଜେନା, ହଁ ନିହାତି ଆଦିତ୍ୟ ନିହାତି ଦାସ ମୁଁ ବା ଘଟଣାରେ ପୁରା ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଚେହେରା ରାକେଶ ଜେନା, ସିଏ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛନ୍ତି ଯେ 2019 ମସିହାରେ ମୁଁ ଆଫିଡେଭିଟ ରେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଛି ଯେ ମୋର ସମ୍ପତ୍ତି ହଉଛି 80 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ। ସେଥିପାଇଁ ସମ୍ପତ୍ତିର ବୋଧ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି, ଆମ ପାଖରେ ସେ ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ସମ୍ପତ୍ତି ଆମ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହବନି। ଯେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଯୋଉଟା ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନରେ ଆମେ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲେଇବା। 500 ଟଙ୍କା ଲେଖା ବାଣ୍ଟି ପାରିବେ ଆପଣ? ନାଇଁ କଣ କହିଲେ? ହଁ କୁହନ୍ତୁ। 500 ଟଙ୍କା ଲେଖେ ଆଉ ମଦ ଟିକେ ଟିକେ ଏମିତି ବାଣ୍ଟି ପାରିବେ କି? ନାଇଁ ଟିକେ ଇଏ କରିବା ଯେ କୋଉ ଜୋନ ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ହବ, ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ସବୁ ଆମର ଯୋଉ ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଛନ୍ତି 6 ଜଣ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ, ତାଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ସମ୍ୟକ ସୂଚନା ଦେବେ କି? ଯୋଉ 6ଟି ଜୋନ ଆମର ଅଛି, ସେ 6 ଜୋନର ଯୋଉ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ହଁ ଟିକେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକେ 6ଟା ଆଲୋଚନା ଜଣ କରିଦବା। କୋଉଠି? ହଁ ନାଇଁ ନୟାଗଡ଼ର 4ଟା, ଓଡଗାଁରୁ 2ଟା, ଟୋଟାଲ 6ଟା ଜୋନ। ଠିକ ଅଛି, ନହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲାଇଭରେ ଆମେ ସେ ଉପରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦଙ୍କ ଉପରେ ପର ଲାଇଭରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏଠି ଆମେ ରାଜନୈତିକ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲେଇବା। ଆଉ ଏଠି ଅରୁଣ ସାହୁ ଯେ କୁମ୍ଭୀର ଆଖିର ଲୁହ ଦେଖିଲେ କାନ୍ଦନ୍ତି ହେଲା, ଆଉ ପରି ପାଇଁ କାଗଜ ଦେଖିକି ପଢନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ନିହାତି ଭାବରେ ରାଜନୈତିକ ମଇଦାନରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦବା। ଆଉ ଆପଣ ଯୋଉ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର କଲେକ୍ଟର, ହଁ ସେଇଥିପାଇଁ ୱେଲକମ୍ ନିହାତି କରିଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ନାଇଁ ଏଇ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନରେ ହିଁ ଜବାବ ଦବା। ନାଇଁ ଏଇ ହଁ ନିହାତି ମାତ୍ର ନିହାତି 2 ମାସ ପାଖେଇ ଭିତରେ ଗଲା କଡା ନା। ଜବାବ ଦିଆଯିବ। ହଁ ନାଇଁ ମୁଁ ତ ପୁରା ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ଡିକ୍ଲାର ବି କରୁଛି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ନୟାଗଡ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଗୋଟିଏ ଜୋନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମୁଁ ଲଢିବି, ଯୋଉଟା କି ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକ ପରୀକ୍ଷା ହବ। ଏଇ ହଁ ପରୀକ୍ଷାରେ ନିହାତି କେତେ ଲୋକ ମତେ ବହୁତ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରେ କାମ କରୁନି, ମୁଁ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ରହିକି ସଂଗଠନ କରୁଛି, ଯେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରେ କେମିତି କାମ କରାଯାଏ ନୋମିନେସନ ପରଦିନ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ। ଯେ ନୟାଗଡ ହଉଛି, ଆପଣ ନୟାଗଡ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆସନ୍ତୁ। ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା, ନୟାଗଡ ହଉଛି, ହଁ କୁହନ୍ତୁ। ହଁ ମୋର ହଉଛି 12 ନମ୍ବର ଜୋନ। ହଁ ଆପଣଙ୍କର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ କିଏ ମୋ ଅଛନ୍ତି? ଜୋନ ନମ୍ବର 12। ହଁ ସେ ଭାଇ ଲଢୁଥିଲା ମୋର, ସେ ହାରିଗଲା କଣ ଏଇ 90 ଅଳ୍ପ ଭୋଟରେ ସେ ହାରିଗଲା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ହାରିନି, ତାକୁ ହରେଇ ଦିଆଯାଇଛି। ହଁ ହଁ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ସେଇ 12 ନମ୍ବରରୁ ହିଁ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜିତେଇକି ହଁ ଦେଖେଇଦେବି। ନାଇଁ ଆଜିଠୁ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟର ବାଲୁଗାଁ ଅଭିଯାନ ବି ଜୋନ। କରିବା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛିଟା ଲେଖା ଦେବି। ହଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛିଟା ଲେଖା ଦେବି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ପୋଷ୍ଟର ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଗେଇଦବା। ଯୋଉ ପୋଷ୍ଟରରେ ରହିବ ପରିପ୍ରସଙ୍ଗ, ଆଦ୍ୟାଶା ପ୍ରସଙ୍ଗ, କାହ୍ନା ପ୍ରସଙ୍ଗ, ନୟାଗଡ଼ ଚିନିକଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇକି ଆମେ କିଛି ପୋଷ୍ଟର ବ୍ୟାନର କରିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତା କାଲିଠୁ ଲଗେଇଦବା। କାହିଁକିନା ଲୋକ ବି ଜାଣିବା ଦରକାର ନା, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ବି ହଁ ଜାଣିବା ହଁ ଦରକାର, ନିହାତି କିଛି ନିହାତି। ଫ୍ଲେକ୍ସ କିଛି ପୋଷ୍ଟର। ନିହାତି ଭାବରେ ଅରୁଣ ହଁ ସାହୁ କେତେ ଜଣ ମୋର ଏଟାକୁ ତ ମଜାକ ଭାବି ପୋଷ୍ଟର ଥାଇପାରନ୍ତି, ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି। କିନ୍ତୁ ଏଟା ପୁରା ସିରିୟସ। ବାସ୍ ବାସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଫଟୋ ଅଛି, ଲେଖା ଖାଲି ମୁଁ ରେଡି ଦଉଛି, ଆପଣ ଲଗେଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯଦି କରିପାରନ୍ତେ ଟିକେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ହଁ କରିଦେବି। ମୁଁ କିଛିଟା ଲେଖା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି। ହଁ ମୁଁ ଲେଖା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି, ଆପଣ ଯେତେ ଲେଖା ହଁ ଦେବେ ମୁଁ ବି ପଠାନ୍ତୁ। ପଇସା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ପଠେଇଦେବି ହେଲା, ପଠେଇଦେବି। ଆପଣ ଟିକେ ଯଦି ସେଇଟା କରିକି ଯଦି ଲଗେଇ ପାରନ୍ତେ, ତାହେଲେ ନିହାତି ମୁଁ ଭାବୁଛି ନୟାଗଡ଼ରେ ଆଉ ଟିକେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଅନ୍ତା। ମୁଁ ବି ଭିକାରୀ ନୁହେଁ ମ, ମୁଁ ବି କୋଟିପତି। ମୋ ବାପା ଯେତିକି ସମ୍ପତ୍ତି ମୋ ପାଇଁ ରଖିଛନ୍ତି, ବସିକି ଖାଇଲେ ବି ଶେଷ ହବନି। ଠିକ ଠିକ ବାସ୍ ପୋଷ୍ଟର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ମୋର।
ଖାଲି ଲେଖା ପଠାନ୍ତୁ ମୁଁ ମାନୁଛି। ଯେ ତାହେଲେ ଆମ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ କଣ? ଆମ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନୁହଁ, ରାଜନୀତିରେ ଅର୍ଥ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନୁହଁ। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ କଟକ ସାଂସଦ ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଇଭ କୁ ଆସିଲେଣି। ସୁକାନ୍ତ ପାଢୀ ଭାଇଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଯେ ସୁକାନ୍ତ ପାଢୀ ଭାଇ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସହଯୋଗ କରିବେ। ଆଉ ସୁକାନ୍ତ ପାଢୀ ଭାଇ ଯୋଗ ଦେଲେ ଆମେ ସେ ତ କଟକର ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ, ଭାଇଙ୍କ ଘର ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର। ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱର ବି ଉଠେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ପରିପ୍ରସଙ୍ଗ ହଉ କି ଆମର ସେ କାହ୍ନାଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହଉ, ଭାଇ ତ 2 ଦିନ ତଳେ ଲାଇଭ ରେ ତାଙ୍କର ପୁରା ଏ ଯୋଉ କଟକ ଲୋକସଭାର 7 ଜଣ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଧୋଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁକାନ୍ତ ଭାଇ ଜଣେ ପରଫେକ୍ଟ ଲୋକ ସେ କଟକ ଲୋକସଭା ପାଇଁ। ଯେ ଆମ ପାଇଁ ତାହେଲେ ବଡ ବଡ ଆହ୍ୱାନ କଣ? ଆମେ ଯୋଉ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଇଲେକ୍ସନ କୁ ମାନେ ବାହାରିବା, ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲେଇବା, ଯେ ଆମ ପାଇଁ ବଡ ଆହ୍ୱାନ କଣ? ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କଣ ଆହ୍ୱାନ? ଭଲ କଥା, ଆମେ ଲଢେଇ କରିଛେ, ଲଢେଇ କରିବା। ଆଉ ଆହ୍ୱାନ କଣ? ଆଉ ଲଢିକିରି ମରିବା। ମତେ ଜେଲରେ ପୁରେଇଲେ, ମୋ ହାତରେ ଗୋଡରେ କଡା ଲଗେଇଲେ, ଆଉ ଆହ୍ୱାନ କଣ? ଏଇ ମୁଁ ପୁରା ମୁଁ ଏମିତି ବଡ ଭାଗ୍ୟବାନ ଯୋଉଠି ପୋଲିସ ଅଫିସର ମୋ ନାଁରେ କେସ୍ କରୁଛି। ଲାଜ ସରମ ଟିକେ ଯେ ଥାନ୍ତା ତମକୁ। ଆପଣଙ୍କ ଗୋଡରେ କଡି ପଡିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ହାତରେ ଗାମୁଛା ପଡିଥିଲା। ସିଏ ତ ଦୁନିଆ ଦେଖିଲା, ତେଣୁ ସେଇ ତାପରେ ଟିକେ ଆହ୍ୱାନ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଆମର କରିବେ, ତାପରେ କିଛି ଯେ କହନ୍ତୁ ଆମ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଗୋଡରେ କଡି ପକାଅ, ପକାଅ ଆମ ଯେ ହାତରେ ଆମର ଗୋଡରେ। ଏନ୍ଆଇଏ ର ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି, ବିଜେଡିର ନେତା ନେତ୍ରୀ ମାନେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦୀପକ କୁମାର ଏନ୍ଆଇଏ ରେ କାମ କରୁଥିଲେ, ନ୍ୟାସନାଲ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟିଂ ଏଜେନ୍ସି ଏନ୍ଆଇଏ ରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଯେ ଏନ୍ଆଇଏ ରୁ ସେ କଣ ଏଇ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଳିଆ ଅପରାଧୀ, ଯେ ମଣିଷ ମରା ଅପରାଧୀ, ତା ହାତରେ ଗାମୁଛା ବନ୍ଧା ହବ? ପୁଣି ଗୋଟେ ପୋଲିସର ହାତରେ, ଗୋଟେ ପୋଲିସ ହାତକୁ ଗୋବିନ୍ଦ ହାତ, 2 ଜଣ, ଗୋଟେ ହାତ ପୋଲିସର, ଗୋଟେ ହାତ ଗୋବିନ୍ଦର, 2 ହାତକୁ ଗାମୁଛାରେ ଗୁଡା ହଉଛି। ଏଇଟା କଣ ଏନ୍ଆଇଏ ର ତଦନ୍ତ? ଏନ୍ଆଇଏ ରେ ଏମିତି ତଦନ୍ତ କରାଯାଏ? ସେଟା ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ ଥିଲା। ଆଉ ତମର କଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା? ଭଲ କଥା। ମାନେ ଯୋଉ ସେଟା ଗୋଟେ ଲଭ୍ ଗୀତଟେ ଥିଲା, ମ୍ୟାରେଜ। ରୋହିତ ସାଙ୍ଗେ ଇଲିଶର ବାହାଘର, ନାଇଁ ରୋହିତ ସାଙ୍ଗେ ଇଲିଶର ବାହାଘର, ଯେ ଦୀପକ କୁମାର ଏଇଟା କଣ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କର? ଯେ ଆମ ନୟାଗଡର ମୁଖପାତ୍ର, ନୟାଗଡର ପୂର୍ବତନ, ଏଇ ଯେ ଆମର ଖଣ୍ଡପଡାର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ, ନୟାଗଡ ଜିଲ୍ଲାର ମାନେ ଆମେ ବିଧାୟକ ତାଙ୍କୁ କହିବା, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଯୋଉ ଆମର ଅରୁଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ପୁଅ ଅନୁଭବ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସେ ବିଜେଡିର ମୁଖପାତ୍ର ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ବିଜେଡିର ମୁଖପାତ୍ର ମାନେ ତ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସବୁଦିନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ, ବିରୋଧୀ ମାନେ ଡାଟି ପଲିଟିକ୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ରାଜନୈତିକ ଫାଇଦା ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଯେ ସେ ଅନୁଭବ ପଟ୍ଟନାୟକ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଏନ୍ଆଇଏ ରେ କଣ ଏଇଆ ଶିଖିଥିଲେ ଦୀପକ କୁମାର, ଯେ ଗାମୁଛାରେ ଗଣ୍ଠି ପକା ହବ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅନୁଭବ ପଟ୍ଟନାୟକଠୁ ଆମେ ଆର ଉତ୍ତର ଆଶା କରିବା। ନିହାତି ନିହାତି ଅନୁଭବ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିହାତି ତମେ ଉତ୍ତର ଦାୟୀ। ଗାମୁଛାରେ ଗଣ୍ଠି ପଡିଲା କଣ ପାଇଁ? ଅନୁଭବ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜଣେ ମୁଖପାତ୍ର ଟିକେ କହନ୍ତୁ ଯେ କଣ ପାଇଁ? ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ, ବବି ଦାସ କହନ୍ତୁ, ଯୋଉ ବବି ଦାସ କହୁଛନ୍ତି ମା କୁ ମାମୁଁ ଘର, ଯୋଉ ବବି ଦାସ କହୁଛନ୍ତି ମା କୁ ମାମୁଁ ଘର, ସେ ବବି ଦାସ ଟିକେ କହନ୍ତୁ ଯେ ଗାମୁଛାରେ କଣ ପାଇଁ ଗଣ୍ଠି ପଡିଥିଲା? ଇଏ କଣ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଏନ୍ଆଇଏ ର ଅନୁଭବ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ? ପଟ୍ଟନାୟକ ସିଏ ଗୋଟେ ଡକାୟତ। ଅନୁଭବ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗୋଟେ ଡକାୟତ। ଏବେ ବି ମୋର ମାନେ ବହୁତ ପଇସା ମାନେ ବାକି ରଖିଦେଲେ, ସେ ମତେ ଦେଲେନି। ତେଣୁ ଆମେ ଯାଇକି ବୁଲିକିରି ଖୋଜିକିରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରିବା, ଉତ୍ତର ଦିଅ। ହଁ, ତାଙ୍କ ଭଉଣୀକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ବିବାଦ ହେଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଅନଶନରେ ବସିଥିଲେ। ଇଏ କଣ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ ତାଙ୍କର ସରିଗଲାଣି, ଏଥିରେ ଆମେ କାହିଁକି ଫାମିଲି ଭିତରେ ପଶିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ସେ ଫାମିଲି ଜ୍ୟୋତି ମ୍ୟାଟର। ଭାଇ ନମସ୍କାର। ଜ୍ୟୋତି ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଇଭ ରେ ଅଛନ୍ତି। ଜ୍ୟୋତି ଭାଇ, ଯେ ଆମର ସାର୍ ଆମର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ବି ବଛା ସରିଲାଣି। ମତେ ଟିକେ କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ହଁ ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଠିକ ଅଛି। ହଉ ଧନ୍ୟବାଦ। ଟିକେ ଖାଲି ସେଇ ଶେଷ ଉତ୍ତର ଟିକେ ରଖନ୍ତୁ।
ହଁ ଟିକେ ଶେଷ ଉତ୍ତର ରଖନ୍ତୁ। କୁହନ୍ତୁ। ସେ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ଲିଷ୍ଟ ବାହାରିଛି ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଲିଷ୍ଟ ସାଂସଦଙ୍କ ଲିଷ୍ଟ ସେ ଉପରେ ଆପଣ କଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବେ? ସେଇଟା ଏଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମର୍ଥନ ଦେବିନି ଆପଣଙ୍କୁ। ଆପଣ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ଇଏରେ ଆପଣ ଯୋଉ ଲଢେଇ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଲଢେଇରେ ଆପଣ କାହାକୁ କାହାକୁ କୋଉଠି ସିଲେକ୍ସନ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କଣ। ଯିଏ ଲଢୁଆ ଅଡିଓ ଯୋଉ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ଯିଏ ସହିତ ଯୋଉ କଥା ଲଢିବ ହେଇଥିଲେ ଯୋଉ ଅଡିଓଟିଏ ଆପଣ ଶୁଣିଛନ୍ତି ନା ଶୁଣିନାହାନ୍ତି? ହଁ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉ କଥା ହେଇଥିଲି ସେ ଅଡିଓଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠେଇଥିଲି ଶୁଣିଛନ୍ତି? ହଁ ମୁଁ ସବ ଶୁଣିଛି କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉ କଥା ହେଇଥିଲି ସେ ଅଡିଓ ପଠେଇଥିଲି ସେଟା ଶୁଣିଛନ୍ତି? ସବ ଶୁଣିଲା ପରେ କଣ ଲାଗୁଛି? କଲେକ୍ଟରଠୁ ଆମ କଲେକ୍ଟର ଭଲ ଇଂଲିଶ କଲେକ୍ଟର କହନ୍ତି। ନା ଆମେ କଣ ହଁ ଇଂଲିଶ ଜାଣିଛୁ କି? ନାଇଁ ଭଲ ଇଂଲିଶ କହନ୍ତି। ତାପରେ ସେ କହିଛନ୍ତି we are looking into the matter, we are following the case। କିନ୍ତୁ କାହ୍ନାର ମା କହୁଛନ୍ତି ଆଜି ଯାଏ କଲେକ୍ଟର କିଛି ଫୋନ ଟେ ବି କରିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଇଂଲିଶ ଜାଣିଛି ପରା। ମୁଁ ବହୁତ ପଢିଛି। ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟରେ 2 ଥର ଫେଲ ହେଇଛି, ଚତୁର୍ଥରେ 4 ଥର, ଷଷ୍ଠରୁ ନଷ୍ଟ। ବୁଝିଲେ କି? କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଲାଷ୍ଟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବେ। ନନ୍ସେନ୍ସ ଇଡିୟଟରେ ଆସିଥିଲେ ସୋରିଷ ତେଲ, ଜଡା ତେଲ, ନଡିଆ ତେଲ, ପାମଲିନ ତେଲ। ଠିକ ଅଛି ଆଉ କୋଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଇଂଲିଶ ମୋର ଶ୍ରୀଧର ସାର୍। ଦରକାର? ହଁ ଯେ ସେ ମତେ ପରିଚୟ ମାଗିଲେ, ପ୍ରଥମେ ସେ ପରିଚୟ ମାଗିଲେ ଯେ ତମେ କିଏ। ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଇଲେକ୍ସନ ଲଢିବା ତାହେଲେ ପୋମାଟୁଠୁ ପରିଚୟ ବି ଲୋକ ଜାଣିପାରିବେ ମୁଁ କିଏ। ସମସ୍ତେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିବେ। ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି। ଜଣେ ଭାଇ କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି କଲେକ୍ଟରର ପିଲା ଅଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ। ଭଲ କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଜ୍ୟୋତି ଭାଇ ଆମର କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଆମ ମନ୍ତ୍ରୀ କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେଠି କଲେକ୍ଟରର ପିଲା ବଢିଆ ଅଛନ୍ତି ଭାଇ। ନା ନାଇଁ। ନହେଲେ ନାଇଁ ସେ ଭାଇକି କହିଦିଅ ସେ ପିଲା କରିଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ନାଇଁ ଏତେ ସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୋଟେ ପରିପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୀରବ ରହିଲେ। ଆଦ୍ୟାଶା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳୁନାହାନ୍ତି, କାହ୍ନାଙ୍କର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳୁନାହାନ୍ତି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ସେଇଟା ବି କାମରେ ଲାଗୁନି। ଗୋଟେ ପିଲା ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ତାର ଗୋଡ କଟି ଯାଇଛି, ହାତ ବର୍ତ୍ତମାନ କଟା ହେବା ଉପରେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ କାମ କରୁନି। ତାହେଲେ ଏଟା ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର কোনো ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ନୁହଁ। ସେ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସବୁ କରିପାରିବୁ, ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଚାହିଁଲେ ସବୁ କରିପାରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ନୁହନ୍ତି, ସେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନୁହନ୍ତି, ସେ ଢିଲାପାଳ। ଢିଲାପାଳ ନିହାତି କୋଭିଡ ଢିଲାପାଳ ଆଉ ସମୟରେ ସିଏ କଣ କୋଭିଡ କରିବେ? ପରିଚାଳନାକୁ ନେଇକି ବି ସେ ମୁହ ଖୋଲିଲେନି। ଠିକ ଠିକ କୋଭିଡ ପରିଚାଳନାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସିଏ ସେ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେନି। ଢିଲାପାଳ। ନୟାଗଡ଼ ଚିନିକଳ ପାଇଁ ବି ନୀରବ। ନୟାଗଡ଼ ଚିନିକଳର ତାଲା ଖୋଲିବାକୁ ବହୁତ ଥର ଚିନିକଳ ସମ୍ପତ୍ତି ବି ସର୍ଭେ କରିଛନ୍ତି ଯାଇକି, ଯୋଉଟା ଆପଣ କାଲି ବି କହୁଥିଲେ ଯେ ଚିନିକଳ ଭାଇ ଧୂଆଁ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାରିଆଡେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ପୁରା ଧୂଆଁରେ ପୁରା ଇଏ ହେଲେ। ଏବେ ବି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ବି ଲୁଟ ଚାଲିଛି ଚିନିକଳ। ଆଜି ଗୋଟେ ଚିନିକଳ, ରେଗୁଲାର ଆଜି 2ଟା ରେଗୁଲାର ଲାଇଭ୍ ଆମେ ଲୁଟ ଆଶା କରିବା। ଚାଲିଛି। ଆପଣ ଗୋଟେ ଚିନିକଳରୁ ଗୋଟେ ଲାଇଭ୍ କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଲାଇଭ୍ ଚିନିକଳରୁ ହଉ, ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇଭ୍ ସରୋଜଙ୍କ ପରିବାରରୁ। 2ଟା ଲାଇଭ୍ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ତରଫରୁ ଟିକେ କରାଗଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଗୋଟେ ନୟାଗଡ଼ ଚିନିକଳର ଲାଇଭ୍, ହଁ ଦ୍ୱିତୀୟଟା ମୁଁ ସରୋଜର ମାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି। ଯେ ନମସ୍କାର। ସରୋଜର ଭଉଣୀଙ୍କର ବାହାଘର ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସରୋଜ ଆସିପାରିଲେନି। ସେ ପୁରା ମାନେ ସିଷ୍ଟମ, ଆମ ସିଷ୍ଟମ ହଉଛି ଭୁଲ। ଯୋଉ ସିଷ୍ଟମ ହଁ ଗୋଟେ ସେଟାକୁ କଣ କହନ୍ତି, କି ବେଲ କହନ୍ତି ଗୋଟେ, ସେଇଟା ବି ତାର ହେଇପାରିଲାନି। ନିରୀହ ପିଲାଟା କିନ୍ତୁ ମାନେ ଜେଲରେ ଗୋବିନ୍ଦ ବସିକିରି ଥାନାରୁ ଖସି ଯାଉଛି। ଗୋବିନ୍ଦ ଆଲୁଅ କଟି ଯାଉଛି, ଗୋବିନ୍ଦ ଥାନାରୁ ଫେରାର ହେଇଯାଉଛି।
ହେଇଗଲା ତାଙ୍କର ପାୱାର ଅଛି ଆମର ନାହିଁ ପୁରା ପାୱାର ଆପଣଙ୍କ ଏଥର ଗୋଡରେ ଆଣିବେ ଆଉ ତାପରେ କାହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଜଣେ ହୃଦରୋଗୀ ଆପଣ ହୃଦରୋଗୀ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଡରେ ବେଡି ପଡୁଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ ଯେତେବେଳେ ଗିରଫ ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ହୃଦରୋଗ ବାହାରି ଯାଉଛି ଆଗରୁ ନଥିଲା ଗିରଫ ହେଲା ପରେ ହୃଦରୋଗ ବାହାରି ଯାଉଛି ଯେତେବେଳେ ବାଡିଆ ପିଟା କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ହୃଦରୋଗ ଭଲ ହେଇଯାଏ ଆଉ ସିଏ ହୃଦରୋଗ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଥାନାରେ ନ ରଖିକି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ରଖାହେଲା ଠିକ ଅଛି ଆମେ ବି ସେଇଆ କରିବା ଆଉ କଣ କରିବା କଡି ପକାନ୍ତୁ ବେଡି ପକାନ୍ତୁ ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭାତ କରନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କୁ ବି ସେୟା କରାହେଇଥିଲା ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ ବି ସେ କୋଉ ଦୁରାରୋଗ୍ୟ ବ୍ୟାଧିରେ ପଡିଥିଲେ ଯେ ଚିଟଫଣ୍ଡ କେସରେ ଯେତେବେଳେ ଜେଲ ଗଲେ ତାଙ୍କର ସେ ବ୍ୟାଧିଟା ବାହାରିଲା ଆଉ ସେ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଏସସିବିରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଲେ ସୁକାନ୍ତ ଭାଇ ଟିକେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ପଠାନ୍ତୁ ଜ୍ୟୋତି ଭାଇ ଟିକେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ପଠାନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଜ୍ୟୋତି ଭାଇ ସୁକାନ୍ତ ଭାଇ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ପଠାନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀପ ଭାଇ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ପଠାନ୍ତୁ ରଞ୍ଜିତ ଭାଇ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ପଠାନ୍ତୁ ଜଣେ ଭାଇ କରୁଛନ୍ତି ପଦ୍ମାଳା ମ୍ୟାଡାମ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଖାଲି ଗପୁଛ ନା କିଛି କରୁଛ ନିହାତି ଭାବରେ କରାଯିବ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ ଆସୁଛି ତା ପାଇଁ କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆପ୍ରୁଭ କରିଛି ଜ୍ୟୋତି ଭାଇ ମୋବାଇଲ କୁ ବୁଲେଇକି ରଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ପଠେଇଛି ଆପଣ ଆପ୍ରୁଭ କରନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ କୁ ବୁଲେଇକି ରଖନ୍ତୁ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ପଠଉଛି ଆପଣ ଆପ୍ରୁଭ କରନ୍ତୁ ଭାଇ ଡିକ୍ଲାଇନ୍ ହେଇଯାଉଛି ମୋବାଇଲ କୁ ରୋଟେସନ ଅନ୍ କରି ବୁଲେଇକି ରଖନ୍ତୁ ଭାଇ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ଯାହା ଜୟ ଆଜି ଆପଣ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁରା ଆରମ୍ଭରୁ ଲାଇଭ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ କଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବେ ନା ମୁଁ ଆରମ୍ଭରୁ ଦେଖିନି ସରି ମୁଁ ଟିକେ ହଁ ଏବେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଛି ଆପଣ ଯାହା ଦେଖିଛନ୍ତି ସେଇପରି ଟିକେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ମାନେ ଜଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ହବ ଦେଖିଲି 10-15 ମିନିଟ ହବ ବିଶେଷ କଣ ଆଲୋଚନା ଯାହା ହେଇଛି ଦେଖିଲେ ଟିକେ ସେଇପରି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଏଠି ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ ଟିକେ ଶ୍ରୀଧର ଭାଇଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆସିବା ଯେ ଆଲୁଅ ଲିଭି ଯାଉଛି ଗୋବିନ୍ଦ ଥାନାରୁ ଫେରାର ହେଇଯାଉଛି ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କହୁଥିଲି ଯେ ଆଲୁଆ ଆଉ ଥରେ ଲିଭା ଯାଉ ଆଉ ଗୋଟେ ମିଡିଆ ପ୍ରେସ ସାମ୍ନାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ଆଉ ଥରେ ରିକ୍ରିଏସନ କରାଯାଉ ସିନ୍ ଗୋବିନ୍ଦ କେମିତି ଡେଇଁକି ଯାଉଛି ଦେଖିବା ଆଉ ସେ କେମିତି ଆକୁଆଡି ପନ୍ଦେ ଯାଉଛି କୋଉ ଗାଡିରେ ଯାଉଛି ଗୋଟେ ତାକୁ ଫ୍ରିଡମ ଦିଆଯାଉ ଆଉ ଥରେ ସେ ଯାଉ କେମିତି ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏସନ କରାଗଲେ ପର୍ଦା ପାଣି କ୍ଷୀର ପାଣି ସବୁ ଅଲଗା ହେଇଯିବ ସେ ତାପରେ ଯଦି ଆମର ଡେଇଁକି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଯାଇପାରୁଥିବ ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆମର ଶ୍ରୀଧର ଭାଇ ଲାଇଭରେ ଆଡ ହେଇଥିଲେ ଆପଣ ଶ୍ରୀଧର ଭାଇଙ୍କ କଥା ବି ଜାଣିଥିବେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ଡିସିଆଳ ଯୋଉ ଡିସିଆଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ବି ଗିରଫ କରିଥିଲେ ଆଉ ସେ ଗିରଫ ହେଇଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଗୋଡରେ କଡି ପଡିଥିଲା ଶ୍ରୀଧର ଭାଇଙ୍କର ଗୋଡରେ କଡି ପଡିଥିଲା
କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ ଯେତେବେଳେ ଗିରଫ ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ହୃଦରୋଗ ବାହାରି ନା ଯାଉଛି, ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ମାନେ ଥାନା ବଦଳରେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ରଖାହଉଛି। ଜ୍ୟୋତି ଭାଇ ଆଉ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ପଠାନ୍ତୁ, ସୁକାନ୍ତ ଭାଇ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ପଠାନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତି ଭାଇ ଆଉ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ପଠାନ୍ତୁ। शिव जटाधरा हर हर भोले नमः शिवाय। दिलीप भाई रिक्वेस्ट पठाନ୍ତୁ, ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଆଡ୍ ହବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ପଠାନ୍ତୁ। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। किसका कमेंट पढ़िनला जेठी पद्मालय पटनायक कमेंट करछन्ती खाली गपुछ। पद्मालय पटनायक कमेंट करछन्ती जे खाली गपुछ। रश्मि भाई नमस्कार, एडवोकेट रश्मि रंजन भाई सोनपुर लाइव रे अछन्ती देखुछन्ती। ज्योति भाई कमेंट करछन्ती डीआईजी दीपक कुमार कुंडा खाई डीआईजी हेछि, निहाती ठीक कहछन्ती। हां ज्योति भाई आउथर रिक्वेस्ट पठाନ୍ତୁ। ज्योति भाई कमेंट करले सॉरी फोन आसला कटि गला। सुकांत पाढ़ी लिखिछन्ती, पाढ़ी भाई लिखिछन्ती मूर्ख पात्र। पद्मालय भौणी जने कमेंट करछन्ती खाली गपुछ ना किछि करूछ भाई। निहाती सेति पे तो कुआ हला, सेति पे कुआ हला जे वर्तमान निर्वाचन बैतरणी को हमकु ओल्हेया पड़ियो। हमर जो नौका अछि से नौकाटा को निर्वाचन बैतरणी रे भसेया पड़ियो। आपण जो कमेंट करछन्ती खाली गपुछ ना किछि करूछ भाई, निश्चिंत भाबरे 2 मास भीतर हमें किसी करिके देखेबा। तो मु तो ओपन चैलेंज दउची, मु निजे जिला परिषद भाबरे लढी। जो लोकसभा मु जो विधानसभा मु लढिया को चाहूची नयागढ़ विधानसभा अरुण सिंह को विपक्ष रे, मु सेही जोन रु तांकर जो निर्वाचन मंडली रो 6टी जोन अछि, ओडगां रु 2टा, नयागढ़ रु 4टा, से 6टा जोन रु गोटिए जोन मु बाछि। ताले आपण निश्चित भाबरे मु भाबुची आपण ठीक उत्तरटी पाइले। अब एठी पोमाटुटु मते पचारले तमे किए, बहुत लोक कहउछन मु ग्राउंड रे काम करू। ठीक अछि, हम डायरेक्ट इलेक्शन को लेबा, सेठी आपण माने जानिबे पोमाटुटु जानिबे मु के, आ हमर जो भाई भणी माने से दुबई रु हो कि हम ओडिसा रु हो कि ऑस्ट्रेलिया रु हो, जो माने भी कहउछन्ती मु ग्राउंड रे कोन काम करू, परीर बापा मां को साक्षात करछि ना नै, आदित्यंकर बापा मां को साक्षात करछि ना नै। आ जेतेबेले से इलेक्शन को ओल्हेबी सेतेबेले आपण जानिबे जे ग्राउंड रे केमति काम करा जाय। से समय भी बहुत कम अछि, माने पाखे आसलेनी। निश्चिंत भाबरे ग्राउंड को ओल्हेबा। आ श्रीधर भाई को जोटा कहली अछि, निश्चिंत भाबरे पोस्टर अभियान ए 2 दिन भीतर आरंभ होबो। किछि नले रविवार भीतर किछिरा पोस्टर लागू। पोस्टर रे प्रसंग रहिबो परिप्रसंग, आद्याशा प्रसंग, कान्हा प्रसंग, नयागढ़ चिन्निकल प्रसंग, अरुण बाबूंकर ड्रीम प्रोजेक्ट, बलांगी बंध, नयागढ़ नुआ बस स्टैंड, स्वास्थ्य कार्ड वास्तवता कौन। आपण तो मु पोस्ट करथिली, आपण सब मो पुराना पोस्टर सब देखिथिबे कोन सब लिखा हेतिला। सेथिरा किछि जोड़ीबार समय आछि। आईन ता बाटरे जाउछि, माँ को मामू घर, कुंभीर आखिर लुह, राजनीतिर धार, राजनीतिर 2टी धार, उन्नति संगे समाज संस्कार, ए विषय में लिखिबा। किछि लिफलेट मध्ये बांटिबा। मु श्रीधर सर को अनुरोध करछि जे किछि लिफलेट मध्ये तयारी करंतु। मु अर्थ व्यवस्था मध्ये करिवि, केन दुबई रु भी चर्चा हेलानी जे मु कोडे 80 लाख मालिक। ठीक अछि, जहाँ दुबई रे कथा जाके पहुंचलानी जेना बाबू। किंतु जेना बाबू उत्तर रखिबे कि से ढेंकानाल रु जो 20,000 ना 40,000 दुबई जाइछि,
ଦୁବାଇରୁ ସେଟା କେତେବେଳେ ଓଡିଶା ଆସିବ? ଢେଙ୍କାନାଳର ଯୋଉ ବନ୍ଧୁ ଜଣକ ପଇସା ପଠେଇଥିଲେ ସେ ବହୁତ ଦୁଃଖର ସହିତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେଇ କଥା ଉଠେଇଲେ ମତେ ସୁଧା ଶୁଣିବାକୁ ପଡୁଛି ଯେ ଦୁବାଇରୁ ଅର୍ଥ ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଅର୍ଥ ଦୁବାଇ ପଳେଇଲା, କିନ୍ତୁ ଦୁବାଇରୁ ଅର୍ଥ ଢେଙ୍କାନାଳ କାହିଁକି ଆସିପାରୁନି? ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲାଇଭରେ ଡିଟେଲ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦୁବାଇ ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ, ଦୁବାଇ ଜେନା କିଏ, ଢେଙ୍କାନାଳର ସେ ବାବୁ ଜଣକ କିଏ, କୋଉ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଦୁବାଇ ଅର୍ଥ ଗଲା, ଆଉ ଦୁବାଇରୁ ଅର୍ଥଟା କଣ ପାଇଁ ଏଠିକି ଆସୁନି? ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବାରିକ ଭାଇ, ସୁନୀଲଙ୍କର ଏଇ ଦୁବାଇ ଅର୍ଥକୁ ନେଇକି ଲାଇଭରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଥିଲେ, ସେଟା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। ଆଉ ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମହାରଣା ଭାଇ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱର ବହୁତ ଶାଣିତ, ପରିପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସେ ଯୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ସ୍ୱର ଉଠେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ଉଠେଇଥିଲେ ଆଗରୁ, ମୁଁ ତ କହିବି ଯେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବାହାରୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱର ହିଁ ତାଙ୍କର ଉଠିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସୁଭାଷିଷ ଷଡଙ୍ଗୀଙ୍କର ସ୍ୱର ଉଠିଥିଲା, ଅନ୍ୟ ଭାଇମାନଙ୍କର ସ୍ୱର ଉଠିଥିଲା, ଅକ୍ଷୟ ଭାଇ, ଗଗନ ଭାଇ, ଜ୍ୟୋତି ବଦମାସ ଭାଇ, ଏମାନେ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲାଇଭରେ ଯୋଡି ହୁଅନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଅକ୍ଷୟ ଭାଇଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଗଗନ ଭାଇଙ୍କୁ ଦେବି, କାରଣ ସେମାନେ ଯଦି ଲାଇଭରେ ଯୋଡି ହେଇନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଏଇ ଆଲୋଚନାଟା ଏତେ ଆଗକୁ ଆସିପାରିନଥାନ୍ତା। ଅବଶ୍ୟ ଆଉ କୋଉ ନୂଆ ଚରିତ୍ର ଆସିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯେତିକି ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବହୁତ, ମାନେ ଆବଶ୍ୟକତାଠୁ ବହୁତ ଅଧିକ। ଆଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଶା ରଖିବା ଯେ ମହାରଣା ଭାଇ ଆଉ ରାକେଶ ଜେନା ଭାଇ, ଅକ୍ଷୟ କର ଭାଇ, ଗଗନ ଭାଇ, ସୁଭାଷିଷ ଷଡଙ୍ଗୀ ଭାଇ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ ସମୟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରଚାର କରିବେ। ଦୁବାଇ ଜେନା ଭାଇ ସେ ତ କହିସାରିଛନ୍ତି ଯେ ସନ୍ତୋଷ ଭାଇ ଯୋଉଠି ଛିଡା ହେବେ ସେ ସେଠି ପୋଷ୍ଟର ଅଭିଯାନ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଦୁବାଇ ଜେନା ଭାଇ ରହିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମର ପୋଷ୍ଟର ଅଭିଯାନରେ ସୁବିଧା ହବନି। ପୋଷ୍ଟରର ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦୁବାଇ ଜେନାଙ୍କ ଉପରେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ହରେ କୃଷ୍ଣ ଭାଇ, ମୁକ୍ତି ଭାଇ, ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ, ସେ ବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜନୈତିକ ମଇଦାନରେ ବାଉଣ୍ଡରୀ ପାର କରିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ ତ ଏଠି କହିବା ଯେ ମୁକ୍ତି ଭାଇ, ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ତେର୍ଛା ବାଣ ମାରିବାରେ ବହୁତ ଏକ୍ସପର୍ଟ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଭାବନ୍ତୁନି ଯେ ତେର୍ଛା ବାଣ କେବଳ ତାଙ୍କୁ ଏକା ମାରି ଆସିଛି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ମାରି ଆସେ। ଆଉ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇଙ୍କର ସେ ତେର୍ଛା ବାଣ ଆମର ଅରୁଣ ସାଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କାମରେ ଆସିବ, ଗଦାଧର ପରିଡ଼ାଙ୍କ ପାଇଁ କାମରେ ଆସିବ। ଆଉ ଆମେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ, ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ 24ଟି ଜୋନ୍ ଅଛି। ଯେହେତୁ ଭାପୁର ବ୍ଲକରେ ବିରୋଧୀ ନାହାନ୍ତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିରୋଧୀ ଶୂନ୍ୟ ଭାପୁର ବ୍ଲକ, ସେଠି ବିଜେପି ଦୁର୍ବଳ, କଂଗ୍ରେସର ସ୍ଥିତି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭାପୁର ବ୍ଲକର 3ଟି ଜୋନକୁ ପ୍ରଥମେ ଟାର୍ଗେଟ ଦେବା, ତାକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବା। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭାପୁରରେ ଗୟାଧର ପରିଡ଼ାଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହବ, ବେଣୁଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହବ ସିଲଟ। ଚିହ୍ନ ମିଳି ନପାରେ, ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନରେ ଚିହ୍ନ ଟିକେ ଅଲଗା ରହିବ, ଯେମିତି ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କର ମାଠିଆ ଚିହ୍ନ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନରେ ତାଙ୍କର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ଚିହ୍ନ ରହିଥିଲା ବାଳକ ବାଳିକା। ମାଠିଆ ଚିହ୍ନ ବିଧାୟକ ଇଲେକ୍ସନ ସମୟରେ, ବାଳକ ବାଳିକା ଚିହ୍ନ ରହିଥିଲା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସମୟରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନର ଚିହ୍ନ ହଉଛି ସିଲଟ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ବିଧାନସଭା ଲୋକସଭା ପାଇଁ ଚିହ୍ନ ହଉଛି ସିଲଟ। ଆଉ ସାର୍ ଯୋଉଟା ନାଁଟି ଦେଇଥିଲେ ଆମର ଅଜିତ ସାର୍, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜନହିତ ପାର୍ଟି କିମ୍ବା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ପାର୍ଟି, ନିଶ୍ଚିତ ପାର୍ଟିର ନାଁ ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ଥିର କରିନେ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସ୍ଥିର କରିବା। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କହିଲି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଯୋଉ 24ଟି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଜୋନ୍ ଅଛି, 24ଟି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଜୋନରୁ ଆମେ ଭାପୁରର 3ଟି ଏବଂ
ନୟାଗଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର କିଛି ଜୋନ୍ ବାଛିବା। ମୁଁ ତ ଏଠି କହିବି, ମୁଁ ନିଜେ ନୟାଗଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଗୋଟିଏ ଜୋନ୍କୁ ଛିଡ଼ା ହେବି। ସେଥିପାଇଁ ଭାପୁରର 3 ଆଉ ମୁଁ ନିଜେ ରହିଲି ନୟାଗଡ଼ରୁ 4ଟି ଜୋନ୍ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଫାଇନାଲ କରିଛେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମର ନୟାଗଡ଼ର ବହୁତ ଭାଇ ଲାଇଭରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମର ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସୁକାନ୍ତ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ବି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଲୋଚନା କରିକି ଆମେ ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଆଉ ସେମିତି ଏଠି ନୟାଗଡ଼ର 3 ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମିତି 3 ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରହିଲେ। ଆମ ସିଲଟ ତରଫରୁ ସୁକାନ୍ତ ଭାଇ କଟକରୁ, ବିକାଶ ସାହୁ ଭାଇ କନ୍ଧମାଳରୁ, ବୀରେନ ଦାସ ଭାଇ ପୁରୀରୁ। ସେଥିପାଇଁ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର 3 ସିଲଟର 3 ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିକାଶ ଭାଇ, ସୁକାନ୍ତ ପାଢୀ ଭାଇ, ବୀରେନ ଭାଇ, ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଯେ କେତୋଟି ଜୋନରେ ଆମେ ଲଢିବା। ନୟାଗଡ଼ର ଆମ ସହିତ ଶ୍ରୀଧର ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଶାନ୍ତନୁ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଶରତ କର ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଭୁବନ ହାତୀ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ସମରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ନୂଆ ବନ୍ଧୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ଏମାନେ ତ 1.5 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ନୂଆ ବନ୍ଧୁ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁନି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଟିକେ ଧୀରେ ଧୀରେ କହୁଛି। ହଁ, ମୁଁ ଟିକେ ଧୀରେ ଧୀରେ କହୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁନି। ଯେ ଆମେ ଆମର ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବୀରେନ ଭାଇ, ସୁକାନ୍ତ ପାଢୀ ଭାଇ, ବିକାଶ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଉ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲା ପରେ ଜ୍ୟୋତି ଭାଇ ବି ଅଛନ୍ତି, ଜ୍ୟୋତି ଭାଇ ଆମର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ, ଜ୍ୟୋତି ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନବା ଯେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ ଲଢିବା କେମିତି। ଜ୍ୟୋତି ଭାଇ ଯଦି ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଆଡ୍ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ପଠାନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଲାଇଭ୍ କୋଟି ସମାପ୍ତ କରିବା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ କାମ କରୁନେ, ଯେମିତି ଆମର ସଞ୍ଜୟ ବିଶ୍ୱାସ ଭାଇ କମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଭିଉ ପାଗଳ, ଆମେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ କାମ କରୁନେ। ଆଦିତ୍ୟ କୁମାର ଦାସ ଭାଇ କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଦଳରେ ଯୋଗଦାନ କରିପାରିବି କି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚାୟତ ବ୍ଲକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ନାଁ ଲେଖିକି ପଠାନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଏଠି ସେଟା ପଢିଦେବି ମୁଁ। ସଞ୍ଜୟ ବିଶ୍ୱାସ ଭାଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ଯେ ଭିଉ ପାଗଳ, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ମୁଁ କାମ କରେନି ବୋଲି ସଞ୍ଜୟ ଭାଇ ତାଙ୍କ ଲାଇଭରେ ମୋ ଉପରେ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଲାଇଭ କରି କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ କାମ କରେନି। ସଞ୍ଜୟ ଭାଇ ବଡ ଭାଇ, ଆଦିତ୍ୟ ଘଟଣାରେ ସେ ମତେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ମତେ ସବୁ ତଥ୍ୟ ବି ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ମାନୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ତଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ପଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଲାଇଭର ପ୍ରଭାବ ପଡୁଛି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଭିଉ ପାଗଳ କଥା କହୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଭିଉ ପାଗଳ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ତାର ଅର୍ଥଟା ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲିନି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଭିଉ ପାଗଳର ଅର୍ଥ ପଚରା ହେଲା, ଆପଣ କହିଲେ ଯେ କମେଣ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା, ଦର୍ଶକ ସଂଖ୍ୟା। ଜ୍ୟୋତି ଭାଇ କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ୱିଲ୍ ଡିସ୍କସ୍ ଲେଟର, ସରି ଆଇ ଏମ୍ ଇନ୍ ଏ କଲ୍। ଠିକ ଅଛି ଜ୍ୟୋତି ଭାଇ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଯାହା ଆପଣ 1 ମିନିଟ୍ ବି ଆଡ୍ ହେଇକି ଆପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମର ଆଲୋଚନାକୁ ଜାରି ରଖିବା। ହଁ, ଯେଠି ନିହାତି ଭାବରେ ଯେ ସଞ୍ଜୟ ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ଲାଇଭ୍ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଥିଲେ ଲାଇଭ୍ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସେ ଲାଇଭ୍ କୁ କହୁଛନ୍ତି ଭିଉ ପାଗଳ। ଠିକ ଅଛି। ଆଦିତ୍ୟ କୁମାର ଦାସ ଭାଇ ଲେଖିଛନ୍ତି ପାଟପୁରା, ଧନ୍ୟବାଦ। ବିଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଜାଗା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା ଅଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡା, ଯାଜପୁର, ନୟାଗଡ଼, ବରଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ, এই ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ ପାଇଁ ଆମର ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି। ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନର ଫଳାଫଳ ଉପରେ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ତାପରେ ପରେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଇଲେକ୍ସନ ଅଛି, ଓଡ଼ିଶାର ପୌର ନିର୍ବାଚନ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଆମର ଧ୍ୟାନ ରହିବ ଯଦି ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନର ଫଳାଫଳକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲା ପରେ ତାର ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ରହିଲା ବିଏମସି ଇଲେକ୍ସନ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପରେ ଆମର ଆଖି। ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଶ୍ରୀଧର ଭାଇ, ସେ ତ ଲାଇଭରେ ଥିଲେ ଏବେ, ତାଙ୍କର ମତାମତ ନେଇ ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଭଲ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ତିଆରି କରିବା। ଆଉ ଯୋଉଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଶାସକ ଦଳ ମୀରା ପରିଡାଙ୍କୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଛି ମେୟର ଭାବରେ, ଆଉ ଏଠି ଅନନ୍ତ ଜେନା ଯେ ଋଷି ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇକି ପୁରା ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଚେହେରା ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ମେୟର, 2 ଥରର ମେୟର, ଋଷି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପୁରା ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିଲେ।
वर्तमान ऋषि घटना पर से मेयर रु विधायक साजिगले हेगले निश्चित भाव में पंचायत निर्वाचन पर पौर निर्वाचन को गुरुत्व दिया भुवनेश्वर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन कटक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन राउरकेला तो इलेक्शन होउनी ब्रह्मपुर म्युनिसिपल इलेक्शन यही तीनोटी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन उपर आखि नयागढ़ पौर संस्था प्रथम करी से विज्ञापित अंचल परिषद एनएसी रु म्युनिसिपालिटी है निश्चित भाव में नयागढ़ उपर नजर रही केन्द्रापड़ा म्युनिसिपालिटी उपर नजर रही जाजपुर म्युनिसिपालिटी उपर नजर रही पंचायत इलेक्शन केन्द्रापड़ा जाजपुर नयागढ़ बरगढ़ गंजाम और म्युनिसिपालिटी इलेक्शन बीएमसी सीएमसी ब्रह्मपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पुरी म्युनिसिपालिटी केन्द्रापड़ा म्युनिसिपालिटी जाजपुर म्युनिसिपालिटी एति ऊपर फोकस रखिए ज्योति भाई लिखले जय सिलेट धन्यवाद आ ज्योति भाई आपण जो प्रार्थी तालिका कहते वर्तमान 5टी लोकसभा करेस्पोंडिंग विधानसभा प्रार्थी वर्तमान दि जाए नहीं से दायित्व आपण नेबे बोली कहते आपण से चिठाटी प्रस्तुत करंतु केन्दुझर मयूरभंज सुंदरगढ़ कोरापुट नवरंगपुर ये 5टी लोकसभा विधानसभा दायित्व आपण नियंतु जेटी कंटा बाउंस चर्चा कले जे एसके महाराणा मोटू 3000 टका नहीं मु एसके महाराणा को फाइनेंशियल सपोर्ट करी गाड़ी करिया पे प्रवर्तुचे जे कंटा बाउंस पाखे एत तथ्य आसला कोड जे मते तो एठी पूरा पूरी संदेह लागुचे जे कंटा बाउंस होचन विदेशी प्रतिनिधि न होइथिले विद्याश्री कंटा बाउंस पर जन्मदिन पालन कर नथांते जहा हो से विद्याश्री नुआ नुआ उपाख्यान रचना करिया एक्सपर्ट आपण माने अतीतर सब उपाख्यान जानि छथि किछिरा उपाख्यान हला विधवा उपाख्यान जो गत 2टी उपाख्यान विधवा उपाख्यान वृक्षरोपण उपाख्यान विधवा उपाख्यान पर जतेबेले मु तार जो पार्ट 2 लिखिली सेतेबेले मते भी इंगित कले विशेष करी भंजमाउसी इंगित कले आ भंजमाउसी परवर्ती समय मते गाली भी देछंती डिजिटल गाली देछंती भंजमाउसी डिजिटल गाली मु परवर्ती लाइव रे ताको प्ले करी से मते कोन डिजिटल गाली देछंती भंजमाउसी मते कोन मो विषय चर्चा करथिले दुबई जाना अंजल प्रिया सहित अंजल प्रिया दुबई जाना सहित भंजमाउसी कोन डिजिटल चर्चा करथिले संस्कारी की भंजमाउसी ना मो से प्रति आलोचना हम आ पुरुष कमिशन निहाती भाव में एठी पुरुष मान निर्यातित अनेक केस देखो संरंजन घटना देखो बाहागर पर शारीरिक संपर्क रखिए न रखिए तापे एग्रीमेंट करा कागज जाड़ू जाड़ू संपूर्ण शरीर पड़ जाउछि पानी अणु अणु विद्या भारती गोड़ खसी जाउछि किंतु ताको दोषी सजागला सत किंतु आज जाए गिरफ्त करागला घरे स्वामी स्त्री थिले हाथ मोड़ामोड़ी झगड़ा हो गला स्त्री सटडाउन समय रेल स्टेशन राति बितेले अजणा नंबर भाई माँ को फोन कले सकाळु सकाळु आदित्य डेड बॉडी पाखे पहुंची गले किंतु राति अधरे शाशु शशुर को फोन नहीं नथिला परवर्ती समय विभिन्न उपाख्यान सब आसिला उद्धार टंका उपाख्यान साइकोलिडी उपाख्यान आ एठी दुईटी केस रे बिरियानी खाई पुलिस माने महिला घरे बिरियानी खाई तदंत कर वकिल माने अभियोग आनले आउ जने माउसी काली फोन करथिले से भी कहले जे दिलीप भाई नयागढ़ दिलीप भाई जहांगर स्त्री तांकर 2 वर्षर छोट झील को छाड़ी पलैछंती जो घटना रे थानार द्वारस्थ हवा परे तांको पुलिस कहले जे मते पचारी के बाहेतिले मते पचारी के छुआ जन्म करथिले सेही प्रसंग देखिला पर से माउसी जन कहले जे पो मोर घरे भी से अवस्था मोर बहु मो पुओ नारे फेर देछि
प्रथमे जेतेबेले माउसी बस मना करथिले लाइव रे आलोचना करिबानी किंतु मु हिंट्स देली जे माउसी बहुत दुखर सहित कहले जे तांको बहुमो पई घरटी भांगी गला आउ तांको घर भांगिबा पछरे बहुर सासु बहुर माँ भौणी बापा भाई सेमानकर हाथ अछि जेठी सतरे से आदित्य दास प्रसंग हो सौम्यरंजन प्रसंग हो कि से माउसींगर पुओंग प्रसंग हो कि दिलीप भाई प्रसंग हो एठी पुरुष माने अधिकांश जगह निर्यातित होउछंती आ महिला मानक पे गोटे अस्त्र যৌতুକ ନିର୍ଯାତନା अस्त्र ସେଇ अस्त्ରରେ से पूरा पुरुष मानक ब्लैकमेल କରୁଛନ୍ତି जोथि गोटे पुरुष कमिशन आवश्यकता अच्छी बेमकेश त्रिपाठी भाई आदित्य दास प्रसंग वकिल जहाँ परिवर्तन करा जायछि से गोटे पुरुष कमिशन गोटे कार्यक्रम चलैथिले जे सी भी जोगाजोग अच्छी आज मत मेसेज करथिले सेति मु पोस्ट करथिली जे बेमकेश त्रिपाठी सिलट धरिବାକୁ जाउछंती दा बेमकेश त्रिपाठी को धन्यवाद से कमेंट करुछंती ए जो मेसेज करुछंती से माउसी प्रसंग से कहले पुओ बहुत पुओ नारे केस देला परवर्ती समय वकिल को 50-60 हजार दिया गलानी 3 वकिल बदलिले किंतु आज जाए न्यायटी पाइल निहत पुरुष कमिशन आवश्यकता अच्छी धन्यवाद बंधुगण आज मॉर्निंग मसला को ये समाप्त करिबा धन्यवाद नमस्कार।